дараи ниҳон. ҳамон мавзее ки устод айнӣ дар асари худ бо тамоми зебогиаш тасвир карда буд, аз деҳаҳои зиёди қадима иборат аст. яке аз ин деҳаҳо хуфар ном дорад. деҳа аз маркази ноҳияи сариосиёи Ӯзбекистон дар дурии зиёда аз 30 километр ва аз роҳи дара дар дурии 16 километр ҷой гирифтааст. ин роҳе ки мебинед аз ҷониби ҳомиён ва халқи хуфар мунфарш карда шудааст. агар мухлисони дақиқназари мо дар хотир дошта бошанд, дар пурсишномае ки оғози соли ҷорӣ дар гурӯҳи Орион гузошта будем, хуфар бо фарқи хеле кам сазовори ҷои дуюм шуда буд. аз ин хотир ҳангоми сафар ба ин деҳа хостем то ҳадди имкон гузорише таҳия намоем. дӯстони азиз, бинандагони гиромӣ, баъд аз сай кардани роҳи 16 километраи пурпечутоби кӯҳӣ мо ба деҳаи хушбоду ҳавои хуфар расидем. хуфар сарманзили бобоии ман, хуфар сарманшаи зебоии ман. намоям сурма бар чашм хоки покаш, хуфар дунёи ман, дороии ман. дар воқеъ ман ин байтҳоро беасос нахондам, зеро гузаштагони ман низ аз ин деҳа ҳастанд. деҳаи хуфар дар доманаи қатор кӯҳҳои ҳисор дар баландии зиёда аз 2000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. аҳолияш зиёда аз 4000 нафарро ташкил медиҳад. ин деҳа деҳаи қадима буда, мувофиқи баъзе манбаъҳо дар нимаи аввали асри 17 ва дар баъзе маълумотҳо аз он ҳам пештар бунёд гардидааст. аҷдодони хуфариён дар гузашта бо сабабҳои гуногун аз ҳар гуна ҳудудҳои Ӯзбекистону Тоҷикистон, Афғонистон ва ғайра сарҷамъ омада дар ин манзили зебои кӯҳистон муқимӣ шудаанд. дар ин бора ба таври муфассал метавон аз китоби омӯзгори собиқадор муҳаққиқи хуфари табор Давлатбой Маҳмудов ки бо ном «Хуфар» ба наздикӣ таълиф намудааст маълумот гирифт. мақсад ҳамин буд ки хуфар аз куҷо омад, чӣ гуна авлодо дорад, ба чӣ корҳо машғул буд, тарзи зиндагӣ чӣ хел аст, шуғли хуфариҳо аз чӣ иборат буд, ҳатто азоддорию, ҳатто тӯйкунию, бибисишаммигию, ҳама чизҳо ки хоси худи хуфариҳо ҳаст. дар деҳаҳои ҳамшафати хуфар ин чиз ранги дигар дорад. ҳамин чиза акс хонондан буд аввал барои авлодон оянда донанд ки гузаштагони мо ба чӣ кор машғул буданд, чӣ буданд. дар бораи китоб чӣ ҳар кас ҳар чӣ медонад, ҳар кас ба қадри фикри худаш, ба қадри тавоноии худаш, ба қадри ҷаҳонбинии худаш ҳо медиҳад. ба ҳар ҳол ман ҳамон гӯям ки як вазифаи дар пешам гузоштагӣ будам ки ҳамин корро мекунам. ҳамин ё бад буд ё нек буд, ҳамин чиза навистам. оид ба этимологияи номи деҳа низ нуқтаи назари гуногун мавҷуд аст. онро баъзе аз муҳаққиқон хушбаҳр гӯянд, қисми дигар хуббаҳр меноманд. иддаe бар он ақидаанд ки хуфар шакли ивазшудаи хубфар ё хубфар аст. дар байни худи мардум ин калима бештар дар шакли хупар ва баъзан хуфар истифода мешавад. дар деҳа мағозаҳо, нуқтаи тиббӣ, сартарошхона ва 2 мактаб, мактаби рақами 8 ва 86 фаъолият доранд ки дар маҷмӯъ қариб 700 хонандаро фаро мегиранд. таълим дар ин мактабҳо пурра бо забони тоҷикӣ бурда мешавад. дар назди мактаби 8 як муассисаи таълимии то мактабӣ ки рақами 33 дорад низ мавҷуд аст. аз сабаби он ки ташрифи мо ба рӯзи истироҳат рост омада буд, дари ин муассисаҳо баста буданд. аммо ин кӯдакҳоро дар кӯча вохӯрдем ки хонандагони мактаб ҳастанд. чаро мехонӣ? як. он ту шеър медонӣ? حرف حلقه برگشتم رسد به هر در حسابی هر کار هر لحظه است در کار. солҳои охир бо шарофати истиқлолияти миллӣ деҳа қиёфаи навро касб намудааст. агар солҳои пешин хонаҳо танҳо аз гил сохта шуда бошанд, имрӯзҳо биноҳои зиёди замонавиро ҳам дидан мумкин аст. кӯчаҳо замоне мисли ин кӯча фақат хок тӯда буданд, ҳоло бошад қисме мумфаршу санфарш шудаанд. замоне инҷо хати гази табиӣ ҳам кашида шуда буд, вале аз сабаби танқисии газ таъминоти гази табиӣ дар деҳа қатъ шуд. дар ҳудуди маҳалла нуқтаҳои оби нӯшокӣ ки аз кӯҳи сафед сарчашма мегирад
آورده شده است و آن خیلی آب شیرین و گوارا دارد. تقسیمات حدودی خوفر از یک محله با نام خوفر، یک کوچه اساسی با نام خوشبهر عبارت است. اما مردم دیه را با دو قسم، گذری بالا و گذری ته، یعنی شکل درستش ته یا پایان، تقسیم و نامگذاری میکنند. راستی گپ، اصلا ما با کارمندان کارخانه سمرقند سنتکنیک که حامی گروهی اوریون است به توی تکلیفی بودیم. انطوری میبینید در اینجا به تیار کردن خوراک و چای آمادگی میبینند. به راستی تویهای خوفر فیض و شکوهی خاص دارد، عادی، صمیمی، پرفیض، آری از دبدبه و اسرافکاری. جوانان پیاده با هیاهوی و شوخی و رقص و بازی به خانه عروس رفته، عروس را نیز انا همین گونه پیاده با خوشی و خرسندی ها به خانه داماد آوردند. ما با همکاران داماد شه و عروس را تبریک گفتیم و باز نوار برداری امان را ادامه دادیم. در دهه یک چند مسجدهای نو و کهنه موجود بوده. این مسجد جامع عبدالمنان نام دارد و در یک وقت تا 500 نفر را غنجانیده میتواند. خوفریان از قدیم مردمی صاحب فرهنگ و با مدنیت هستند. از این دهه عالمان و شاعران، عارفان و فاضلان زیادی به کمال رسیدند. درباره آنها نیز در کتاب خوفر معلومات دقیق آورده شده است. الهام خدیرов هم آموزگاری ایجادکار است که به نزدیکی هدیه تقدیر نام کتابش از نشر برآمد. از دوره دانشجویی و ایجاد چون میل و رغبت داشتم و به همین نزدیکی امکانیت پیدا شد که مجموعه نخستین خود را، مجموعه نخستین حکایت های خود را با نام هدیه تقدیر روی کار بیاورم و انشالله که باز مجموعه دوم و سوم آماده هستند برای نشر شدن. در این مجموعه اساساً حکایت هایی که در آخر در سالهای نزدیک ایجاد کردم روی کار آمده است، روی نشر آمده است و قهرمانی حکایت ها بیشتر از مردمی همین روستا، از مردمی همین دهه که یک جایه در زیر چرخ کردن زندگی میکنیم، اقامت میکنیم، روی کار آمدن و خطا نمیکنم بگم که همه قهرمان های حکایت ها مردمی همین دیگه هستند. مردم خوفر بسیار عنعنه و قدریت های ملی خود را تا حال نیز نگاه می‌دارند. به خصوص پیرانسالان در پوشیدن سر و لباس ملی خیلی صادقند. السلام علیکم. شما ها نظمی تنجمی؟ نه من این رمال و من این لباس شما ها ندیدم و من میدونم چی بودن اینا، لیکن من این تماشابینای ما نمیدونن که این چی لباس است، چی نام دارد. یک همین فهمونده دهید؟ این نیمتنه میگو. خب این رو کی استفاده میبرد؟ برای چی؟ آخه من پیش من نیمتنه میکردن میدوختن، حاضر نیمتنه نه لچک. برای چی نیمتنه میگفتن؟ برای اون که نصف تنه رو میپوشوندن. من این خیلی آدمی باید نقص کنیم تنه همه جا میگره، نیمتنه نه. با فکرم از گرمی هم از خنوکی هم همش نگاه میداره. بسیار خوب. باز میدونه چی؟ وقتش ماماهای ما، بیبی های ما در داخل ما این آستین هایش برای ما کنفت ها، قند ها می آوردن. من اینم میدوخت بعد درون همین من قند پنه میکرده. اون نویره های مایان نکو میگوخی. یعنی امروز نبیره ها نمیخواهند که خیلی کارا دمایان در کار نمیگو. نبیره ها همه زمانوی شدن. سری و پوری است. همه جا سری، خدا سری شود، همه جا سری پوری، خدا همه سر شوند، خدا همه را در امان خدا نگهبانی کنه، خدا همه گیاتون پر شویتون، بیدرد و بیران شویتون، خوش پر شویتون، باری بلو خانو دراتون برایتون، باری بلکاتون برایتون، برهاتون باری شبایان برای همه گیاتون رفته خانی کعبه زیارت کرده، حاجی بابو حاجی آن شویتون. الله اکبر. زن بانوانی خوفری باز خیلی پزنده هم هستند و در همین گونه تنورهای کلان، نانهای خیلی کلان میپزند. بینندگان عزیز، من نانهای بانوانی خوفری تیار شد. خوفری ها عادتا نانهای خیلی کلان میپزند، اما این خواهر ما که حالا نوخانه بودن نانها را خورد پختن و بینید که این فطیر و کلچه ها آماده شد. و زمانی که ما در خوفر کودک بودیم به خوفر می آمدیم، بانوان خوفری انا همین گونه نان می پختن
آن را به دسترخوان میپیچانیدند و بعد به بالای سر گرفته به توی میرفتند. واسه منم حرکت میکنم کنی باز دست نگرفته راه میگشتم. نه دستای ما. زمانی در خفر هنرهای قدیمی و ملی از قبیل نمد بافی، چرخریزی، ارچق بافی، کشیده‌دوزی و امثال اینها خیلی رشد کرده بود. حالا نیز بعضی از هنرهای ملی مثلا کنده‌کاری را اینجا دیده میتوانید. باز که خودم میشناسم پدرم دمان آموخته است. هم خیلی کارو گلها را از کجا میگیرید؟ نسخه ها را پدرم آورده است از استادشان. کسبی که شما شغل می‌ورزید دشوار است؟ هر یک کسب دشواری دارد، اما نه کسب خود را دوست داشته باشد همه وقت گفته که اجرا کرده است میگه آسان میشود. شما موفقیت میآورد. امروزها احتیاج چگونه است؟ آدم ها باز همون درهای کنده‌کاری و چوبکاری های قدیمه را باز فرمایش میدهند، میخرند؟ بله بسیارتر است. خرد و کلان پیر و جوانی خفر شعر دوست و ادب پرورند گوییم مبالغه نخواهد شد. صحبت ما با کهنه‌دوز دیه دلیل این معنی است. 30 سال شد همینجا کار کردیم. شکر خدا. از پشت همین خدمت، از پشت همین کسب خدمت کرده فعالیت کردن ممکن، لیکن جوانهای حاضره اونقدر اهمیت نمیتن. اما با مهاجرت به سفری روسیه میرن کار میکنن، لیکن کسب خوب خدمت کنید میشه. شاعران میگوید رو بهین آوردنی صاحب دلان از بهر چیست، روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. البته در همین وطن هم خدمت کنیم. وطنی گل شکفان همین ازبکستانمون خار نمیشه، آباد میشه. شاعر میگوید چون تیشه به سوی خود تراشنده مباش، چون رنده به سوی غیب پاشنده مباش. تعلیم زی اره گیر در کسب و معاش، گاهی به سوی خود میکش و گاهی میپاش. البته برابر همه خدمت کرده همه خیلی در وقتی حساب کتابی همین مثال کسب ناز اعتبار دادن در کار. خلقم از همین خدمت ها باید که ناراضی نباشن از همین کسب، از همین پول میدادیشان همین خدمت کردن در کار. هنگامی بازگشت چشممان به این کودکانی خفری افتاد که غرق عالم بی‌غباری کودکی سرگرمی خواب بازی بودند. از تماشای آنها خوب زفت برده کودکی را به خاطر آوردیم. لحظه های شکرینم، کانی شهد و انگو بینم، خوشترینم بهترینم، بچگی نازنینم. در واقع میخواستم اویدی شیوه خاصی مردمی خفر که از آلایش های کلمات زبان های غیر قریب که آریست و ویژگی های خاص دارد نیز معلومات آماده کنم. ولی افسوس علاقه روز هم از نصف گذشت و فرصتی برگشتن رسید. با یک جهان تأثیرات نیک از خفری بابایی به سمرقندی باستانی برگشتیم.